जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज हूँ डिसेम्बर मास 10 तारिख बुधवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथम पाइपर। प्रथम अपडेट रही मालकानगिरी बढ़िला 18 घंटा इंटरनेट कटकणा। मालकानगिरी जिला कोरुकुंडा थाना अधीन डुडा मेटला नदी निकटरू जड़े महिलांकर मुंडविहीन मृतदेह जबत घटना पर राखेलगुड़ा एवं एमभी 26 ग्राम मध्य विवाद तेजिबारे लगी। इतिमध्य मालकानगिरी जिले में 18 घंटा इंटरनेट कटकणा को वृद्धि करा जायछि। बुधवार दिन 12टा पर्यंत यह कटकणा जारी रहिबो। परवर्ती अपडेट होछि जुक्त 2 परीक्षा सूची में सामान्य परिवर्तन होइछि। मार्च मास 11 तारिख में ओडिया को छाड़ी अन्य समस्त मातृभाषा 23 को घुंचिला। सेहीपरि समस्त विभाग में मार्च 21 तारिख परीक्षा 25 तारिख को घुंचिला। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर परीक्षा नियंत्रक सूचना देइछन्ति। वार्षिक उच्च माध्यमिक बा जुक्त 2 परीक्षा 2026 फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हेबो। मार्च 25 तारिख पर्यंत परीक्षा चलिबो। एने ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु परीक्षा सूची घोषणा करा जायछि। एथर मोट 4,07,037 जन परीक्षार्थी परीक्षा देबे। परीक्षा सकाळ 10टा रु आरंभ होई अपराह्न 2टा शेष हेबो बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रोची आउ बढ़िबो नाही पाचिकांक दरमा। पाचिकांक दरमा वृद्धि नहीं विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड देले बड़ सूचना। पूर्वर पाचिकांक दरमा 2000 टंका थिला। बीजेपी सरकार 1000 वृद्धि करी 3000 कला। सेमाने आंदोलन को आसिबार आवश्यकता नहीं। सबुबले आंदोलन रे बसिले सरकारी कार्य बाधाप्राप्त हेबो। तेणु दरमा तो वृद्धि है पुणी आंदोलन ठीक नुहे बोली मंत्री कहिसंती। विधानसभा आगे आंदोलन करुचंती पाचिका संघ। 7 दफा दाबी नहीं लोअर पीएमजी रे आंदोलन करुचंती निखिल उत्कल पाचिका संघ। गतकाली द्वितीय दिन में पहुंची आंदोलन। दैनिक मजूरी 462 टंका सहित परिचय पत्र एवं नियमित करने दाबी रे आंदोलन को ओह्लैचंती पाचिका माने। टंका न हेले नाही स्ट्रेजेडी प्रेस्टिज दरकार बोली कहिसंती संघर नेता। सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण न हेले अहोरात्र आंदोलन करने को धमक देइचंती। परवर्ती अपडेट रुचि शेष है विधानसभा शीत अधिवेशन। 18 कार्य दिवस पूर्व बंद है विधानसभा। मोट 29 कार्य दिवस 11 दिन चलिला। गृह को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। नवेम्बर 27 रे आरंभ होइतिला विधानसभा शीत अधिवेशन। प्रथम दिन में राष्ट्रपति विधानसभा अभिभाषण रखिथिले। परवर्ती अपडेट होछि सोनिया गांधी बढ़िला अड़ुआ। कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी करा जायछि। राउस एवेन्यू कोर्ट नागरिकता संबंध में तांको नोटिस पठाइचंती। भारतीय नागरिक हेबा पूर्वरु 1980 मसीह से किपरि भोटर लिस्ट रे सामिल हेले से नहीं कोर्ट पचारिछंती। रिपोर्ट अनुसार विकास त्रिपाठी नामक जड़े आवेदनकारी सोनिया को भोटर तालिका को नहीं कोर्ट कर द्वारस्थ होइथिले। से अभियोग करथिले जे सोनिया ना 1980 मसीह दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामिल हैला किंतु 1983 भारतर नागरिक होइथिले। भोटर तालिकार अनियमितता एवं फेक डॉक्यूमेंट नहीं विकास प्रथमे मजिस्ट्रेट कोर्ट कर निकट में आवेदन करथिले जाको कोर्ट खारज करथिले। परवर्ती अपडेट होछि इंडिगो संकट भितर आसिला बड़ खबर। इंडिगो को शीतकालीन विमान संख्या 5% कमाइबाकू डीजीसीए निर्देश होइछि। परिचालना अक्षमता जोगु 2025 शीत शेड्यूल कमाइबाकू निर्देश। इंडिगो पूर्व शीत शेड्यूल तुलन में डिपार्चर 9% रु अधिक बढ़ाई थिला किंतु अनुमोदित संख्यारु बहुत कम विमान परिचालना करुथला। तो इंडिगो दैनिक 2200 घरोई एवं अंतर्जातीय विमान उड़ान करे। नुआ निर्देश अनुसार दैनिक इंडिगो विमान उड़ान संख्या 110 कमिबो बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट होछि घरोई हॉस्पिटल ले अधिक होछि सिजेरियन डिलीवरी। गृह में उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री। घरोई हॉस्पिटल ले अधिक होछि सिजेरियन डिलीवरी। 5 वर्ष रे राज्य में मोट 30,08,383 प्रसव होइछि। सरकारी हॉस्पिटल ले सर्वाधिक 23,69,000 ऊर्ध्व प्रसव होइछि। सरकारी हॉस्पिटल ले 19,59,918 नॉर्मल डिलीवरी। 4,09,718 सिजेरियन डिलीवरी होइछि।
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1,48,242 ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଆଉ 4,90,505 ସିଜେରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୁଧବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତ ଆମେରିକା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10-11 ଦୁଇ ଦିନ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଅସମ୍ଭାଳ ଜାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ କାଲୁଆ ପବନ ଛଟପଟ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ବିଲ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପାସ୍ କରିଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ପୂର୍ବରୁ 40,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 98,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଭତ୍ତା 800ରୁ 2,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ଭତ୍ତା 17,000 ଟଙ୍କାରୁ 89,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି 1,81,000ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କାମର ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 653ଟି ଏଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 77.10% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପିଇବା ପାଣି। 88.66 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ 68.36 ଲକ୍ଷ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷରେ 518 ଜଣ ଦାଦନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ରାୟ ଅନନ୍ୟ, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ପିତାଙ୍କର ଜାତି ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜାତି ନିଜ ମାଙ୍କର ଜାତି ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡ଼ଭାଗାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ମଣ୍ଡିର ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଷୀ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ 166 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଜମି ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ 7,580 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 16,178.47 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୂର ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। 6,646ଟି ନୂଆ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5,27,694ଟି ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 1,121 ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ 805ଟି ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଛି। ଗୃହରେ ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ସଫଳତା। 22 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 90%ରୁ ଅଧିକା ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଷଷ୍ଠରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପରମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଟିପିଏନ୍ ଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ତଥା ସମାଧାନ ଶିବିର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ডিভিଜନ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଚେରୀ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧୀନକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ডিভিଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। UIDAI ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଏଥର ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା। ହୋଟେଲରେ ରହିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାମ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏନେଇ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଆଉ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। UIDAI ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ହିତାଧିକାରୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପଇସା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବାକି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ଭିତରେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ରାସନ ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡଟି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ। ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କିପରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଯଦି ଜମି ନାହିଁ ତାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। ତ 51,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କିପରି ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଝିଅର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ପୁଅର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ବିଧବା ମହିଳା ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋଟ ସହାୟତା ରାଶି 51,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 35,000 ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଝିଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ବିବାହର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ କରାଯିବ। ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକ ମାନେ ଆଗେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆବେଦନ ଅଧିକ ହେବ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାନେ SC ST, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସେଇମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗତ ବଜେଟ୍ରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫର୍ମ ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସରକାର କେବଳ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ କହିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,19,250 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,30,090 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରିରେ MV26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦ। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। CM ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। MV26ରେ 188 ଘର ମଧ୍ୟରୁ 163 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।